لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكم الليلة زاري مشت يا علامات جيتا ينورسو عناج يرسلوا كل لاكي يا ملاك كل فتاري تجرموا باتشو الدران النبي صلى الله عليه وسلم موتوا نبي يسوع ሲያቃስት ሰማው አሁን ድምጹን ፍለጋሃል ወደ ውስጥ ገባውና እሱን ሊያድነው የመጣ ሰው መስዬ አቡ ራፊዕ ማን ነው ዘበኞችን ልጥራል ያለ አው የሆነ ሰው ነው የመታኛለ ጠጋልኩና አሁንም ወረድኩበት ግን አልገደልኩትም አቆሰለ ተመልሼ ስወጣ ቦታው ጠፋኝ አሁንም ድምጼን ቀየርኩኝ የሌላ ሰው ድምጽ ቅድም ቀጠናው ወፈር ምን ገጠመ ሚረዳ ላምጣል ያለ አው የሆነ ሰው መታኝ ሲል በሰይፍ ሄድኩና ደረቱ ላይ ቆምኩበት እናንተ የሂጃዝ ሰዎች ሆይ የሂጃዙ ባላባት አቡ ራፊዕ ዛሬ ሌሊት ተገድሏል ተብሎ ሐዘኑ ታወጀ ያኔ ፈረሴን ያቀናው እየረገጥ ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣ እንደነሱ መስራት ባንችል እነሱን ለመመሰል መጣል እነሱን ገድል ማውራት እነሱን ታሪክ ለልጆቻችን መናገር ወሳኝ የሆነበት ጊዜ እንገኛለን ከዛም ወደ ራሱ ጦር ተመልሶ ሲመለከት የሱ ጦር የሚያምሩ ነበሩ የለበሱት አለባበስ የሰይፍ አያያዛቸው የጦር አሰባበቃቸው ያምሩ ነበር ቁጥራቸው ብዙ ነው ያን አንድ ምኞት ተመኝ ምን ነው ያ አላህ ይሄን ጦር ይዤ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኡሁድ ጦርነት ጊዜ ተሰልፈላቸው ቢሆን እቺም ምኞቱን አላህ ወሰደ በዚህም አላህ ማለት ለልጆቻችን ሲያሚያችን በእነሱና አንዱን ዑመር ብለህ ጥራው ሌላውን አቡበክር በለው ሶስተኛውን ዑስማን በለው ሌላውን ሰዕድ በለው ሌላውን አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ በለው ከስማቸው ከታሪካቸው አስተምሮት ወስደው ተሸበሁ ኢለም ተኩኑ مثلهم ان التشبه بالكرام ان التشبه بالكرام الحمد لله وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وما في الخاطر جرى فسبحانه خلق آدم وجعله أبا موقرا وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله جرى ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى وكلم موسى وآتاه آيات ظاهرات لذي البصيرة بوضوح يرى وأيد عيسى بمعجزات ظاهرة أحمده سبحانه على نعامه الذي تترى وأصلي وأسلم على رسوله المبعوث في أم القرى وعلى صحابته الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا بأبي أنت وأمي يا خير الورى فصلاة ربي والسلام معطرا يا نبي الله أتى النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بعظيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له أنت أحييت الأجيال من الرمم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي لما حضرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك كل ذي خبر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في أينق الرسم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم أيها المؤمنون عباد الله أوصي نفسي الخاطئة العاصية وإياكم بتقوى الله وقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، جيل الصحابة الرعيل الأول الذين نبتوا في كنف خير الأنام، الذين تربوا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم ورفع قدرهم وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. هم الصحابة. اليوم نتحدث عنهم وندعهم نموذجا وأسوة وقدوة لجيلنا الحاضر حتى يتأسوا بهم. نعم، نتحدث اليوم عن محمد رسول الله وعن الذين كانوا معه وكانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم دائما ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نعم، صحابة الكرام، نتحدث اليوم عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. ود مؤمنان، የዛሬው ኹጥባ ርዕሳችን በምርጡ ትውልድ አስተምህሮት ዙሪያ ይሆናል። የሰሐባው ትውልድ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዋርያት ከጎናቸው ቁመው ይሄን ዲን በጠንካራ መሰረት ላይ ስለጣሉት የመጀመሪያው ትውልድ አሁን ባለንበት ዘመን አማና ድርሻውን በጠፋበት፣ ቸክ ሰጥቶ መጥፋት ፋሽን በሆነበት፣ ደውለን ማነሳ ተበዳሪ በበዛበት ክፉ ዘመን የነሱ ተምሳሌት ያስፈልገናል። አሁን ሰው በውርስ በገንዘብ በንዋይ ፍቅር ቤተ ዝምድናን በቆራረጠበት በውርስ በተባላበት ዘመን እነሱ ይናፍቁናል። አሁን በዚህ በሶሻል ሚዲያ ባበድንበት ዘመን፣ ወጣቱ በፖርኖግራፊ በሰከረበት ዘመን፣ ራቁት ገላም መልቀቅ ፋሽን በሆነበት ዘመን የሰሃባው አስተምህሮት ያስፈልገናል። አሁን ላይክና ሼር ለማግኘት ሲባል የሰው ስም ማጥፋት በረከሰበት ዘመን፣ በሬ ወለድ ወሬዎችን መንዛት ባህል በሆነበት ዘመን የዛ ትውልድ አስተምህሮት ያስፈልገናል። አሁን ባለንበት ዘመን አንዱ ዞሮ በማይጠይቅበት የራሱ ምቾት ካረጋገጠ የወንድሙ ግድ በሌለበት ዘመን ለሌላው መቆረስ፣ ለሌላው መኖር፣ ለወገን መድረስ ትርጉም ባጣበት ዘመን ያን ትውልድ እንደ ሞዴል ማንሳት ግድ የሚልብን ወቅት ነው። የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች አላህ ኮትኩቷቸው ወደድኳቸው ያላቸው والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ወድጃቸው አለው ያላቸውን ትውልድ አስተምህሮቶቻቸው ዘግነን በትንሹ ማውጋት የዚህ ትውልድ ኃላፊነቱ ነው። ሰሃቦቹ ከነቢዩ ጥግ የማይጠፉ ለደቂቃ ማይለዩአቸው፣ ሳያስፈቅዷቸው የማይሄዱ፣ ከሳቸው አስተምህሮትን የቀዱ፣ የሳቸውን ሕይወት የተገበሩ፣ ቁርአን በገለጻቸው መልኩ የሚጠቀሱ ውድ የአላህ ምርጥ ባሮች፣ የማይደገም ትውልድ። በዛ ቁጥር ልክ አንድ ነቢይ ሐዋርያ ኖሮት አያውቅም። 120,000 ሰሃባ። ይህ ምርጥ ትውልድ አስተምህሮቱ ዛሬ ያስፈልገናል። ዛሬ አንደኛውን እናንሳ። አላህ የተገረመበትን ባሪያ በምሽት ተመልክቶ ያዳነቀውን የአላህን ባለሟል እናውሳ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዴ አሰግደው ዒሻን ሲጨርሱ ከፊት ለፊታቸው ፊቱ የገረጣ ጸጉሩ የተንጨዋረረ አቧራ የለበሰ ግለሰብ ተሰይሟል። የአላህ መልእክተኛ አላቸው። እርቦኛል ሊበላ። እርግጥም ረሃብ ቆልቶታል። ስታዩት አንጀት ይበላ ነበር። መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ቤታቸው ላኩ። ሞዴል ናቸው። አቡበክር ራት ጋብዘዋል አሉ። ዑመር ፈልግለት ብለው አልተጣሩ።
ከራስ ነው ድርጊት የሚጀምረው። ቤታቸው ላኩ። ከሚስቶቻቸው ካንዷ መልስ መጣ። የአላህ መልእክተኛ ወለዚ በዐሰከ ብልሐቅ ማ ዐንደና ኢላ ማኡን፣ ቤታችን ውስጥ በእውነት በላከ ጌታ እንምላለን ውሃ እንጂ የለም አሏቸው። ሌላኛዋ ሚስታቸው ጋር ላኩ። መልሱ ተመሳሳይ ነው። የእሳቸውን ሲጨርሱ ሰው አልጠቆሙም፣ ጥሪ ያቀረቡ። ከናንተ መሃል ይህን የኔን እንግዳ ማን ያስተናግደዋል? ለካ ሰሃባውም በወቅቱ ችግር ውስጥ ነበር። የዕለት ጉርሳቸው አንሶ ነበር። እጅም ያነሳ ጠፋና አንገቶች ተቀረቀሩ። ከነሱ መሃል አንድ አንሳሪ እጁን አነሳ። የአላህ መልእክተኛ እኔ አላቸው። እሱስ ቤት ውስጥ ምን ይሁን? ምን ይኖረው ይሆን? በሬ አርዶ ይሆን? ጥብስ ይኖራል ፍሪጅ ውስጥ? እስኪ እንከተለው። ወደ ቤቷ አቀና። ሚስቱን ጠየቃት፣ ቤት ውስጥ ምን አለ? የነቢዩን እንግዳ ይዤ መጥቻለሁ አላት። ሚስቱም አንድ ምላሽ መለሰች፣ ለእኔ እናንተ ራት የለም፣ ለልጆቹ ግን ትንሽ አለ አለች። እንግዳ አላት። ትልቅ እንግዳ ነው ያመጣሁት፣ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዳ። ልጆቹን አባብለሽ አስተኛቸው። እነሱ ከተኙ በኋላ ምግቧን አቅርቢያት። ትንሽ እኮ ነው። አዎ እኔና አንቺ አብረን እንቀርብና ልክ ኩራዙ የምታስተካክ ይመስልሽ አጥፊ። ያኔ አብረን ምን በላ ይመስለዋል? እየበሉ ነው ብሎ እሱም ጥግብ ይላል። ሚስትና ባል፣ ይሄ ተከበረ ቤተሰብ፣ ይሄ ለኸይር የተደራጀ ቤተሰብ ስትራቴጂ ነደፈ። አላህ ሳልህ ሚስት ሳልህ ባል ሲወፍቅ ኸይሩ ሁሉ ይገራል። ቤት ገቡ። እንግዳው ቁጭ አለ። ምግቡ ቀረበ። እሷ ሻማውን የምታስተካክል መስላ ጠፋች። ምግቡ ተከፈተ። በጨለማ እጁን ይሰዳል፣ ያነሳል። እነሱም ያነሱ መስለው አፋቸው ውስጥ የምግብ ድምፅ ያሰማል። እየበሉ ይመስላል። እሱ ይበላል፣ እየበሉ ነው ብሎ ብሉ እንጂ እያለ ይበላል። ግጥም አርጎ በላ። ውሃውን ጠጣ። ሸብዓነ ረያን፣ ሆዱም ሞልቶ ወደ መልእክተኛው ተመለሰ ደስ ብሎ። ባልና ሚስት ልጆቻቸው ጾም አደሩ። ያን ክስተት የዓለማት ጌታ አስተውሎታል፣ ተገርሞበታል። መልእክቱንም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለመልእክተኛው አድርሷቸው ነበር። በጠዋቱ ሰሐቢዩ አንሳሪ ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቀና። በአንድ ምስራት ተቀበሉት። ለቀድ አጂበ አላሁ ምን ሰኒዕኩማ ቢደይፈይኩም ለይላ፣ ዛሬ ምሽት የዓለማቱ ጌታ የዩኒቨርሱ አናጅ የሩሱሎች ሁሉ ላኪ የመላእክት ሁሉ ፈጣሪ ተገርሞባችሁ አደራላችሁ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከራስ በላይ ሌላ መቆረስ ለየለመደ ትውልድ፣ ለዚህ መጨካከል ለበዛባበት ትውልድ ወሳኝ መልእክት ያስተላልፋል። አላህም ታሪካቸውን አልረሳም። እኔ እናንተ ስንሰግዱልኝ እንድናስታውሳቸው ቁርአን ላይ ታሪካቸውን ጠቀሰ። ወዩእፊሩነ ዐላ አንፉሲሂም ወለው ካነ ቢሂም ኸሳሳ፣ ከነፍሶቻቸው ሌሎችን ያስቀድማሉ ለነሱ ወሳኝ አጀንዳ ቢሆን ሚለው አንቀጽ ቁርአን ላይ ታተመ። እዚህ ታሪክ ላይ ብዙ ትማራለህ። ለኸይር የተሰናዳ ቤተሰብ፣ ሚስት በአሁኑ ዘመን አጋዥ ነች። ልጆቿን ረሃብ አስተኝታ እንግዳ ለመጋበዝ፣ ባልስ እንዲህ አይነት ወኔ ያለው። ከዛም ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመለስ። ሌሎችን ከማዘዝ በፊት ራሳቸው ተግብረው እሳቸው ጋር ሲታጣን ወደ ሰው ይላኩት። እኛ ተናጋሪዎች እንጂ ተግባሪዎች አይደለም፣ መካሪዎች እንጂ ተገሳጮች አይደለም። እምንናገረው የሚራመድ ሰው ጥቂት የበዛበት ዘመን ነው ያለን። ደግሞም ተመልከት፣ ያ ሰሃባ የሚባለው ትውልድ የነብዩ ባልደረቦች እንዴት አይነት ስማርት እንደነበሩ፣ አስተሳሰባቸው እንዴት የረቀቀ ስትራቴጂስቶች እንደነበሩ፣ ያ እንግዳ እንዲጠግብ መብራት የሚያጠፉበትን ስትራቴጂ ቀይሰው የአርራህማንን ውዴታ ወሰዱ። ሰሃበቱል ኪራም ከራስ በላይ ሌላው ነው። የወንድም ችግር ያሳሰባቸው፣ የወንድም የዕዳ ጫና ያስጨነቃቸው፣ ሰውን አካፍለው የሚያግሩ፣ የሌላቸውን ቆርሰው የሚሰጡ ጂል ሰሃበቱል ኪራም ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁም ወረዱ ዐንሁ። አላህ ወዷቸዋል፣ በሚሰጣቸውም ነገ ጀነት ውስጥ ይወዳሉ።
ሌላኛውን ታሪክ እናንሳ። አብዱላህ ብን አቲክ ይባላል። ይህን ስም ብዙ ሰምታችሁት ይሆን? ታሪኩ ቡኻሪ ላይ ተጠቅሷል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትልቁን የዳዕዋ ጉዞ ሲያደርጉ ትውልድ ነፃው ላይ ሲበረቱ በርካታ ስንክሳር በዝቶባቸዋል። መንቀሳቀስ አልቻሉም። እዛ ስም ያጠፋል፣ እዛ ሰይፍ ይቀስፍባቸዋል። መከራው ብዙ ነው። ካስቸገሯቸው ቀንደኛ ጠላት ውስጥ የመጀመሪያው አቡ ራፊዕ ይባላል። ይሁዳ ነው። መዲና ዙሪያ የሚኖር ሰፊ ሀብት የተሰጠው እርሻው፣ ከብቱ፣ ፍየሉ፣ ግመሉ ለጉድ ነው። ትልቅ የኢኮኖሚ ድሎት ላይ የሚኖር የራሱ ቤተ መንግስት ውስጥ ሌላ ቤተ መንግስት ሰርቶ የሚኖር ባለሀብት ነው። ነብዩን ጥርስ ነከሰባቸው። ዳዕዋቸው ላይ ተነሳባቸው። ሲሻ ሰው ቀጥሮ የሚገልሰው ይልክባቸው። ወላሁ ያዕሲሙከ ሚነናስ ያለው አላህ እሱ ይጠብቃቸው። ሲሻው ዘፋኝና ገጣሚ ቀጥሮ በስድብ የሚዲያ ዘመቻ ይከፍትባቸዋል። ስማቸውን ለማጠልሸት ዳዕዋቸውን ለማርከስ ይልቅባቸዋል። ሲሻው ጦር አዝምቶ አስታጥቆ ይልካል። በእስልምና ታሪክ ከባዱ ጦርነት የሚባለው አሕዛብ የሚባለውን ጦርነት የመራው ከቁረይሾች ጋር ሆኖ ያስተባበረው የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው ይሄ አቡ ራፊዕ የሚባል ይሁዲ ነው። በጣም ሲያስቸግራቸው አንዴ ትክዝ አሉና ሰሐባው ቤት ተማሪዎቻቸው ዘንድ መለና ቢአቢ ራፊዕ አቡ ራፊዕን ማን ነው እንደው ልክም ያስገባልን? ከሰሐቦች ውስጥ አንዱ ተነሳ። አንሷር ነው እሱ። አና አላቸው። የአላህ መልእክተኛ እኔ ያለው አላቸው። ስሙ አብዱላህ ብን አቲክ ይባላል። ከተወሰኑ 4-5 ሰሐቦቹ ጋር ቀና ወደ አቡ ራፊዕ መኖሪያ መንደር። ምን ይላል አብዱላህ ብን አቲክ? ቀን ቀን እንተኛና በሌሊት እንጓዛለን እቅዳችን እንዳይደረስበት። እንደምንም ደረሱ። ሲደርሱ እሱ የሚኖሩበት ቤተ መንግስት እጅግ የታጠረ የተጠበቀ የታፈረ ግንቦ ወደ ላይ የወጣ ዘበኞች ቀስተኞች የበዙበት እንዴት መግባት ይችላል? ከዛም ሰሐቦቹ ምን እናርግ ሲሉ ጠብቁኝ እኔ ማረገዋለኝ አላቸው። ወደ በሩ ተጠግቶ አስተዋል። ለካ በሩ የሚከፈተው በቀን 2 ጠዋት ጠዋት እረኞችን ከብት ጠባቂዎችን ለመላክ እርሻ የሚቆፍሩትን ለመላክ ገበሬዎችን ማታ ማታ እነሱን ለማስገባት ብቻ ነው የሚከፈት። ጠበቀ። እረኞቹ ወጡ። ሙሉ ቀን ዋለ። ማታም ገባ። እንዴት ይግባ? ተክዞ እያለ የውስጥ ንያውን ያወቀው አላህ እድል ከፈተለት። ድንገት አህያ ጠፋን ብለው በሩን ከፍተው ወጡ። ፍለጋ ተያያዙ። ጨለማ ነው። ከመሸ ነው። አብሮ ተደባለቀስ። ፈለጉ አህያውን አጡት። በር ያለው ዘበኛ በአስቸኳይ ግቡ አልያለ ዘጋው ነው አለ። እሱም ከነሱ ውስጥ አብሮ ገባ። የገባው ወደ ተከበረ ቤተ መንግስት ውስጥ ነው። መውጫም የለው። አህዮቹ ወደሚኖሩበት ክፍል ገባውና ቁጭ አልኳል። ዘበኛው በሩን ቆልፎ ቁልፉን ሲያስቀምጥ አየው። ሁሉም ወደ ምኝታቸው ገቡ። እዛው ጠብቀው። ከዛም ወጣውና ቁልፉን አንስቼ በሩን ከውስጥ ከፍቼ ከፈታ ከታወቀብኝ እንኳን ሩጭ እንዳመለጥ ወደ ውስጥ ሲገባ ሌላ አቡ ራፊዕ የሚኖርበት ሌላ ቤተ መንግስታን ተጠጋው። ቁልፉን ከዛም ከውጭ ያሉ በሮችን ሁሉም ቆለፍኳቸው። ጩኸት ሲሰማ እንዳይወጡ እንዴት እንደሚያስቡ እዩ ሰሃባ ሲል ወደ ውስጥ ጠጋስል አቡ ራፊዕ ከእንግዶች ጋር ተሰብስቦ ያወራል፣ ይሳሳቃል። ወሬው ስለ ነብዩ ነው። ወሬው እስልምና ማጥላልሸት ነው። ሁሉን ወሬ ያወራል። ዝም አልኩት። ብገባስ እነሱ ይከላከሉለታል። ጠበቁ። ተለያዩና ወደ አልጋቸው ሄዱ። ውስጥ ገባው ከፍቼ እነሱ የተኙበት ምኝታ ቤት ሁሉን ቆለፍኩ እንዳይወጡለት። ልክ ወደ ውስጥ ገባ ይላል ድቅድቅ ያለ ጨለማ። እንዴት አቡ ራፊዕ ላገኘ? ምኝታ ክፍሉ ደርሷል። ابن حجر رضي الله تعالى عنه ስለሱ ታሪክ ሲተነትኑ አብዱላህ ብን አቲክ የአይን ችግር ነበርበት፣ የማየት በዚህ ላይ ጨለማ ነው። አቡ ራፊዕ እኔትየው ማየው ነገር አጣው። አንድ ስትራቴጂ ቀየሰ። ስም ጠራ። አቡ ራፊዕ ብሎ ጠራ። ከዛም እሱ ለበይካ
ድምፁን ወደ ሰማውበት ቦታ ሰይፌን ዘረጋዋል መታውታል ሙቷል ብዬ ስወጣ ሲያቃስት ሰማው አሁን ድምፁን ፍለጋህ ወደ ውስጥ ገባውና እሱን ሊያድነው የመጣ ሰው መስዬ አቡ ራፊዕ ማን ነው ዘበኞችን ልጥራ እንዲያልኩ አዎ የሆነ ሰው ነው የመታኛል ጠጋልኩና አሁንም ወረድኩበት አለ ግን አልገደልኩትም አቆሰለ ተመልሼ ስወጣ ቦታው ጠፋ ይዞ አሁንም ድምፄን ቀየርኩ ይላል የሌላ ሰው ድምጽ ቅድም ቀጠና አሁን ወፈር ምን ገጠመ ሚረዳ ላምጣ እንዲያለው አዎ የሆነ ሰው መታኝ ሲል በሰይፍ ሄድኩና ደረቱ ላይ ቆምኩበት ይላል ጨረሰ ኃላፊነቱ ድምጽ ተሰማ ግቢ ውስጥ ዘበኞቹ ተነሱ ጩኸት ተሰማ በሩን ከፋፍቸው ስለነበር ወጥ አጥሩን ዘላለው ስል መሰላሉ ያለቀ መስሎ እግሬ ተሰበረ ይላል ጥምጣሜን አወለኩና እግሬን አሰርኩት ሰይፌን ተንተርሼ ከግቢው ወጣ ሰሃቦቹ ሌሎቹ ከውጭ ከርቀት ይጠብቁት አልተገናኙ ምን አረክ አጥንቼ ልምጣ አላልክም አይጨርሼ መጣው አለ ወደ ነብዩ እንዳሉት እናንተ ቅደሙ እኔ ጠዋት ላይ መርዶውን ሳልሰማ አልመጣም አላቸው ቢድንስ ድንገት ለነብዩ እጄ መጥቻለሁ ግን ድንገት ቢነሳ ይችላል ልላቸው ሞቱን ማወቅ አለብኝ አለ እነሱ ቀጠሉ እነሱ አንድ አህያት ተውለታል በአረቦቹ ባህል አንድ ሰው ሲሞት የተከበረ ጠዋት ላይ ከላይ ይወጣና ከማሳው ላይ ጥሪ ይደረጋል አሁንም በጠዋት ተጣራ እናንተ የሂጃዝ ሰዎች ሆይ የሂጃዙ ባላባት አቡ ራፊዕ ዛሬ ሌሊት ተገድሏል ተብሎ ሐዘኑ ታወጀ ያኔ ፈረሴን ያቀናው እየረገጥኩ ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በደስታ ተቀበሉት ኸበሩንም ያውቁ ነበር ገደልኩት አላቸው አዎን አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛም ቀናልኩና ያ አላህ መልእክተኛ ግን እግሬ ያልኳቸው ያን የተባረከ እጃቸውን አንስተው እግሬ ላይ ያስቀመጡት በአላህ ይሁንብኝ ይላል እጃቸው ሲነሳ እግሬ ህመም አልነበረውም ይላል اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ሰሃባ ስንል ለእስልምና የተሰው ሁለመናቸውን የሰጡ እንደማይመለሱ ያወቁ ወደ ሞት ጉድጓድ የሚገቡ ይሄን ድን በጠንካራ መሰረት ያቆሙ የተከበረ ትውልድ ሰሃበቱል ኪራም ለዲን የመደገፍ ወኔያችን በላሸቀበት የነዋይ ፍቅር ባራደብን ወቅት ላይ ያን የመስዋዕትነት ታሪክ ዛሬ መድገም በእኛ ላይ ግድ ይላል አላህ ይወደዳቸው ጀነቱ ውስጥ ከነሱ ጋር አላህ ይሰብስበን አላ ወፈዓሉ الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه أما بعد ود مؤمنان يا قدمت تولد كل من أفكار كل ما يقول ደጋጎቹ ከነሱ ጋር የጀነት በር ላይ ተጋፍተው ለመግባት ማስነዋል ልጆቻቸውን በስያሜያቸው ጠርተዋል ተቋማቸውን በእነሱ ጠርተዋል ስለነሱ ታሪክ ጽፈዋል ለነሱ ለኛ ሞዴሎች ናቸው እንደነሱ መስራት ባንችል እነሱን ለመመሰል መጣር የነሱን ገድል ማውራት የነሱን ታሪክ ለልጆቻችን መናገር ወሳኝ የሆነበት ጊዜ እንገኛለን የነሱን ያህል ጥግላን ሰራ እንችላለን ምኞቱ ይተራቀ ከሙስሊሞቹ ኃይለኛ ጀነራሎች ውስጥ በኸሊፋዎቹ ዘመን የነበረ አንድ ትልቅ ሙጃሂድ አለ አንዴ ሞተና በህልም ታየ አላህ ምን ባንተ ላይ ወሰናል አይ አላህማ በአንድ ምኞቴ ማረኝ አላቸው ምኞቱ ምን ነበር አንዴ ጦሩን አሰልፎ ጠላትን ለመግጠም ሲወጣ የጠላትን አሰላለፍ ላይ ተራራ ላይ ቆመ ከተራራው ወደ ጦሩ ወደ ጠላት አየ ከዛም ወደ ራሱ ጦር ተመልሶ ሲመለከት የሱ ጦር ሚያምሩ ነበሩ የለበሱት አለባበስ የሰይፍ አያያዛቸው የጦር አሰባበቃቸው ያምሩ ነበር ቁጥራቸው ብዙ ነው ያን አንድ ምኞት ተመኘ ምን ነው ያ አላህ ይሄን ጦር ይዤ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኡሁድ ጦርነት ጊዜ ተሰልፈላቸው ቢሆናል
ያኔ አቅም አንሷቸው ሐምዛን ያጡበት ራሳቸው የተፈነከተበት ጥርሳቸው የተሰበረበት ጦርነት ነው። ያኔ ምን ነው ተሰልፈላቸው በሆናል። እቺም ምኞቱን አላህ ወሰደለት። በዚህም አላህ ማለት ኸይር መመኘት፣ እነሱን ለመሆን ማሰብ፣ የነሱን ሲራ ማውራት። ምን ነው ሀብት ኑሮኝ ልክ እንደቀድሙ ተረበው አግኝቻቸው ባበላዋቸው ብለህ ስድቅን ያንካየ አላህ ወደዛ ይወስድሃል። እዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ሐጅ ሲወጡ መለስ አሉና ኢነ ቢልመዲነቲ አቅዋመን መዲና ላይ እኮ ሰዎች አሉ ማሲርቱም መስይራ እናንተ ምንም አትጓዙም ተራራ አትወጡም አትወርዱም በአጅር አብሯችሁ የተካፈሉ ቢሆን እንጂ ለምን ሐበሰሁም الحزن ችግር ነው ያዛቸው ወይ የአቅም ጉዳይ ወይ የፋይናንስ ጉዳይ ወይ የጤንነት ጉዳይ አብረው መዝመት አልቻሉም። ንያቸው ግን እውነት ነበር። እኛም ኸይርን እንመኝ መልካም እንመኝ እንደ ሰሃቦቹ ለመሆን እንጣ ታሪካቸውን እናውሳ ለልጆቻችን ስያሜያችንን በእነሱ እናድርግ። አንዱን ዑመር ብለህ ጥራው፣ ሌላውን አቡበክር በለው፣ ሶስተኛውን ዑስማን በለው፣ ሌላውን ሰዕድ በለው፣ ሌላውን አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ በለው። ከስማቸው ከታሪካቸው አስተምሮት ወስደው ተሸበሁ ኢለም ተኩኑ مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح እንደነሱ መሆን ባችሉ ምሰሏቸው። እነሱን ለመማሰል መጣር ስኬት ነውና ይላሉ ሰለፎች። በዚህ ትውልድ እንደነሱ ለሌላው ልንኖር ለእስልምና መስዋዕት ልንከፍል የዲኑ ዘብ ልንሆን ከፈተናው ወጥተን አንድነታችንን ልንጠብቅ በኢኮኖሚ አሁን በደረሰብን የኢኮኖሚ መጨካከን ውስጥ አዛኝ ሆነን ለሌላው ተቆርሰን ለሌላው ልንኖር ዳግም ሰሃቦች ያስፈልጉናል። ዳግም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምሮኛ ውስጥ ሊኖር ይገባል። ያ መን تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحاول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألا فأقم الصلاة